నమస్తే, వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ న్యూస్. నేను మీ అమూల్య. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. చిత్తూరు జిల్లాలో ఏనుగుల సంచారంపై డిప్యూటీ సీఎం సమీక్ష. వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా అప్రమత్తం చేయాలన్న పవన్ కళ్యాణ్. లిక్కర్ స్కామ్ నిందితుల బెయిల్ పిటిషన్లపై విచారణ. ఆగస్టు 1కి వాయిదా వేసిన ఏసీబీ కోర్టు. తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ వద్ద టెన్షన్. తెలంగాణ నటుల విషయంలో వివక్ష చూపుతున్నారని ఆందోళన. పిచ్ క్యూరేటర్ తో టీమిండియా కోచ్ గంభీర్ వాగ్వాదం. లండన్లోని ఓవల్ స్టేడియంలో ఘటన. ఆపరేషన్ సింధూర్ విషయంలో ప్రభుత్వ పెద్దలు తమ సైనికులను చేతులు కట్టేశారని లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉద్రిక్తతలు పెంచే ఆలోచనలు లేదని పాక్తో చెప్పామని రాజ్నాథ్ చెప్పారు. అంటే పాకిస్తాన్తో యుద్ధం చేసే ఆలోచన లేదని ఆయన చెప్పకనే చెప్పారు. పాక్ విజ్ఞప్తి మేరకు యుద్ధాన్ని ఆపామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. మరోవైపు భారత్ పాక్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చెప్పుకుంటున్నారని అన్నారు. The doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed. And the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. And it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time. And we cannot afford a Prime Minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a Prime Minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. He's lying about the planes. Okay. We need a Prime Minister who completely frees the army, frees the Air Force, frees the Navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. Thank you, Speaker Sir. I'd like to end by saying this entire discussion is about the people who died in Pahalgam. It is a tragedy, and it was very disturbing to me. Again yesterday, where they were talking about everything. They were talking about Pakistan, they were talking about everything. But they did not mention the people who died in Pahalgam. We have to navigate. We have to protect our interest. Second, to the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. రాహుల్ గాంధీకి ప్రధాని మోదీ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ పై లోక్సభలో జరుగుతున్న చర్చపై మోదీ మాట్లాడుతూ పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని చెప్పాం, చేసి చూపించాం. లోక్సభలో పాక్లోకి చుచ్చుకెళ్లి ఉగ్రస్థావరాల్ని ధ్వంసం చేశాం. పాక్లోని ఉగ్రవాదుల హెడ్ క్వార్టర్స్ ను కాల్ చేశాం. కలుగులో దాక్కున్న ముష్కరులకు పొగపెట్టి మరీ మట్టిలో కలిపాం. పథకం ప్రకారం ఆపరేషన్ సింధూర్ భారత్ ప్రతీకార చర్యలను చూసి పాక్ బిత్తరపోయింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ ముందు పాక్ తేలిపోయింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ ముందు బ్లాక్ మెయిల్స్ పనిచేయవని చూపించామని స్పష్టం చేశారు. 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के
निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हो रहे एक्शन को रोकने की घोषणा की। इसको लेकर यहां भांति भांति की बातें कही गई। ये वही प्रोपेगेंडा है जो सीमा पार से फैलाया गया है। कुछ लोग सेना द्वारा दिए गए तथ्यों की जगह पाकिस्तान के झूठ प्रचार को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जबकि भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। వైఎస్ఆర్సీపీ పొలిటికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశం వేదికగా ఆ పార్టీ అధినేత మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వ వేధింపుల నమోదు కోసం త్వరలో ఓ అప్లికేషన్ తీసుకురాబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. వైఎస్ఆర్సీపీ పీఏసీలో ఆయన మాట్లాడుతూ పార్టీ తరపున త్వరలో యాప్ విడుదల చేయబోతున్నాం. ప్రభుత్వ వేధింపులు జరిగినా, అన్యాయం జరిగినా వెంటనే యాప్లో నమోదు చేయొచ్చు. ఫలానా వ్యక్తి లేదంటే ఫలానా అధికారి అన్యాయంగా ఇబ్బంది పెడితే ఆ వివరాలు ఎంట్రీ చేయాలి. దానికి తగిన ఆధారాలను కూడా జత చేయొచ్చు. అటువైపు ఆ ఫిర్యాదు ఆటోమేటిక్ గా వైఎస్ఆర్సీపీ డిజిటల్ సర్వర్లోకి వచ్చేస్తుంది. నన్ను ఫలాని రకంగా ఫలాని వాడి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో నన్ను అన్యాయంగా నా మీద కేసు పెట్టి నన్ను చిత్రహింస పెట్టినాడు అని చెప్పి ఎవరైనా కూడా యాప్ ద్వారా ఆ అధికారి పేరు దగ్గర నుంచి ఆయనకు జరిగిన ఏ పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏ రకంగా ఇబ్బంది పడ్డాడు అనేది ఆయన చెప్పచ్చు. ఆయన దగ్గర ఏదైనా ఆధారాలు ఉంటే ఆ ఆధారాలు కూడా ఆయన అప్లోడ్ చేసే ఫెసిలిటీ కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకో బటన్ నొక్కితే ఆయన కావాల్సిన ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఏదైనా ఉంటే ఆధారాలు కూడా ఆయన అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఆటోమేటిక్లీ ఆ కంప్లైంట్ మన డిజిటల్ లైబ్రరీలోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ యాప్ ద్వారా మన డిజిటల్ లైబ్రరీ మన దగ్గర ఉన్న మన సర్వర్లలోకి మన డిజిటల్ లైబ్రరీలోకి వచ్చేస్తుంది. రేపొద్దున మనం ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ డిజిటల్ లైబ్రరీ మనం ఓపెన్ చేస్తాం. రేపొద్దున ఎవరికి రాష్ట్రంలో ఏ కార్యకర్తకైనా ఎవరికైనా కూడా ఎటువంటి అన్యాయం జరిగినా, ఏ అధికారి వల్ల అన్యాయం జరిగినా, వాళ్ళ పేరు, ఏ రకంగా అన్యాయం చేసినాడు, ఎవరి ప్రోద్బలంతో అన్యాయం చేసినాడు, వాళ్ళందరినీ కూడా చట్టం ముందర ఏ రకంగా నిలబెట్టానో ఆ రకంగా నిలబెట్టించి అందరినీ కూడా సినిమా చూపించే కార్యక్రమం మాత్రం జరుగుతుంది. వాళ్ళు చేసినవన్నీ కూడా వడ్డీతో సహా ఏదైతే నువ్వు విత్తుతున్నావో అదే పండుతుంది. ఎక్కడో కూడా మనం అన్యాయం చేయడం లేదు. ఏదైతే మీరు ఇత్తినారో అదే రేపొద్దున పండుతుంది. చక్కెర వడ్డీతో సహా చెల్లించే పరిస్థితి వస్తుంది. అదొకటి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ 10 రోజుల్లో రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. బాబు ష్యూరిటీ మోసం గ్యారంటీ అని ఏదైతే ప్రోగ్రాం జరుగుతూ ఉందో దాంట్లో మీరంతా కూడా ఇంకా కొంత ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ కావాలి.
అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది అన్ని చోట్ల బాగా జరుగుతూ ఉంది. ఆర్గనైజ్డ్ పద్ధతిలోకి తీసుకొని రావాలంటే గ్రామ కమిటీస్ను మనం ఎఫెక్టివ్లీ ఫామ్ చేయాలి. ఎఫెక్టివ్లీ మనం ఫామ్ చేసే ఒక అవకాశం దీనివల్ల మనకు వచ్చింది ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల. ఈ ప్రోగ్రాము ఎందుకు ఎంత బాగా ఉందంటే ప్రతి చోట కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మోసం అనేది క్లియర్ కట్గా కనిపిస్తూ ఉంది. ప్లస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనల్ని పోగొట్టుకున్నాం అనేది కూడా ఆటోమేటిక్లీ కార్యకర్తల్లోనూ శ్రేయోభిలాషుల్లోనూ ప్రతి గ్రామ స్థాయిలోనూ కూడా అది విపరీతంగా కనిపిస్తుంది. కూటమి ప్రభుత్వంపై వైసీపీ కీలక నేత మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా మరోసారి ఫైర్ అయ్యారు. ఇవాళ ఆమె తాడపల్లి మీడియాతో మాట్లాడుతూ అక్రమాలపై ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే తమ నాయకులపై అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారని ఆరోపించారు. 11 సీట్లు వచ్చిన వైసీపీని చూస్తే కూటమి నేతలకు భయం ఎందుకని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రానికి సీఎంగా పనిచేసిన వైఎస్ జగన్ కు భద్రత కల్పించడంలో కూటమి సర్కార్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. జెడ్+ కేటగిరీ భద్రత కల్పించకుండా కుట్రలకు తెరలేపుతున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. ఈ విషయంలో న్యాయ పోరాటం చేయాలని పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. ఇక లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో మిథున్ రెడ్డితో పాటు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డికి ఏం సంబంధం ఉందని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం విక్రయించే మద్యానికి ఎవరైనా కమిషన్లు ఇస్తారని ధ్వజమెత్తారు. ఇప్పుడు అధికారం ఉంది కదా అని ఎగిరెగిరి పడుతున్న వారికి తాము అధికారంలోకి రాగానే తగిన గుణపాఠం చెబుతామని రోజా కామెంట్ చేశారు. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్, హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారు, లోకేష్ గారు చెప్పాలి దీనికి ఆన్సర్. 11 సీట్లు కడప ఎమ్మెల్యే అని కిండల్ చేసిన వీళ్ళకి జగనన్న జిల్లాల పర్యటన వస్తే ఎందుకు తడిసిపోతుంది, ఎందుకు ఆంక్షలు పెడుతున్నారు? ఇదే ఆంక్షలు మీకు పెట్టామా మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు? చంద్రబాబు నాయుడు తిరిగాడు, పవన్ కళ్యాణ్ తిరిగాడు, లోకేష్ కూడా పాదయాత్ర అని చెప్పి ఒక పాదయాత్ర చేశాడు. అది ఎవరు కూడా చూడని పాదయాత్ర. ఎప్పుడైనా ఆంక్షలు పెట్టామా? అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జనంలోకి వస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈవీఎంల ద్వారా గెలిచిపోయిందన్న విషయం పబ్లిసిటీ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైతే సూపర్ 6 గానీ 143 మేనిఫెస్టోలో చెప్పినవి చేయకుండా జగనన్న ఇస్తున్నవి కూడా ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వకుండా పోవటాన్ని ప్రజలందరూ కూడా జగనన్న వెనక వెళ్తూ ఆయనకు చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు చేసిన తప్పులు, వాళ్ళు చేస్తున్న అవినీతి ఏదైతే ఇప్పుడు ఉందో, ఇసుక గాని, మద్యం గాని, గంజాయి గాని, డ్రగ్స్ గాని, ఇవన్నీ బయటకు వస్తున్నాయన్న భయంతో, బాధతో ఈ ఆంక్షలు తప్ప ఎందుకు ఆంక్షలు నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం వాళ్ళు ఉంది. మీరే చెప్పారు కదా, మీరే చూశారుగా 11 సీట్లని ఏ విధంగా ఎగతాళి చేశారు. 11 సీట్లు ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఎందుకు భయపడుతున్నారు మరి? అండ్ రెండవది, ఈరోజు సీరియస్ గా డిస్కషన్ చేసింది పిఎస్సీలో ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి జెడ్+ కేటగిరీ భద్రతను కల్పించాలి. కానీ వీళ్ళు కోర్టుకు గాని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కల్పిస్తున్నామని అబద్ధం చెప్తూ ఎక్కడా కూడా భద్రత కల్పించడం లేదు. రోపార్టీస్ లేదు, పోలీసుల ప్రొటెక్షన్ లేదు. పోలీసులు ఏం పని చేస్తున్నారు? నియోజకవర్గాల్లో నోటీసులు ఇచ్చి మీరు మీటింగ్కి వెళ్తే మీ మీద రౌడీ షీట్లు తీస్తామంటారు, లేదంటే చెక్ పోస్టుల దగ్గర కార్లు పట్టుకోవడం, బైకులు పట్టుకోవడం, ప్రజల్ని కొట్టి పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టడం, జగన్ గారి మీటింగ్లు పోగొడతారు. దీనికి పోలీసుల్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. లేదంటే లోకల్ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే కూటమి ప్రభుత్వం వాళ్ళు చెప్తున్నారో వాళ్ళకి నచ్చని వాళ్ళు వైఎస్ఆర్సీపీకి స్ట్రాంగ్ ఉన్న క్యాడర్ మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టి లోపల పెట్టడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు తప్ప ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన జగన్ గారు జిల్లా పర్యటనకు వస్తే కనీస భద్రత కూడా లేకపోవడం. దేశం కోసం, రైతుల కోసం పనిచేసే పార్టీ బీజేపీ అని ఆ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు పేర్కొన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఖమ్మం జిల్లా బీజేపీ అడ్డా కాబోతుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఖమ్మం పర్యటనలో ఉన్న ఆయన మాట్లాడుతూ బీజేపీలో చేరేందుకు కమ్యూనిస్టులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. నాతో కొంతమంది కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉనికిని కోల్పోతుంది. తెలంగాణలో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తూనే ముస్లింలకు 10% ఇవ్వడం న్యాయం కాదు. బీసీలకు మాత్రమే 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి. అలాగని మేము ముస్లింలకు వ్యతిరేకం కాదు. ఓబీసీ ద్వారా 10% రిజర్వేషన్ ముస్లింలకు ఉంది. బీసీలను కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేస్తోంది. ఖమ్మం మున్సిపాలిటీ బీజేపీ పార్టీ కైవసం చేసుకోబోతోంది. రాబోయే స్థానిక సంస్థల మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ జెండా ఎగరబోతుందని రామచంద్రరావు జోస్యం చెప్పారు. దీంట్లో మీ యొక్క పాత్ర ఉండాలని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ యొక్క వేదిక ద్వారా మిమ్మల్ని కోరుతాను. మేధావులు ముందు వస్తేనే రేపు బీజేపీ బలపడుతుంది. తెలంగాణలో దాదాపు 50% అర్బన్ ఏరియా ఉంది. అర్బన్ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ అర్బన్ క్లాస్.
మిగతా 50 రూరల్. వాళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఈరోజు సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోకపోవడానికి మేధావులు కూడా తన పాత్ర వహించి ఈ రాష్ట్రానికి ఒక కొత్త మనము పార్టీ, ఎందుకంటే కాంగ్రెస్కి ఒక అవకాశం ఇచ్చినాం, బీఆర్ఎస్కి ఒక అవకాశం ఇచ్చినాం, బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా మేధావులు పిలుపు తెలంగాణ ప్రజలకు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మేధావుల ఒక ఏదైతే ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో మనం చూడాలి. ప్రతి ఒక్క ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క రెవల్యూషన్, ప్రతి ఒక్క ఉద్యమాలు కూడా మేధావుల నుంచే మొదలైంది, ఇంక్లూడింగ్ దట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. తెలంగాణలో న్యాయవాదులు కానీ తెలంగాణ కానీ విద్యార్థులు కానీ పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే తెలంగాణ డిలే అయ్యేది. తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం, కానీ మళ్ళీ ఒక ఉద్యమం అవసరం ఇక్కడ టు రిఫార్మ్ తెలంగాణ. 2 పార్టీలు వచ్చి ఒక కుటుంబ పార్టీ వచ్చింది, ఇంకో పార్టీ కూడా అది కూడా అదే లైన్లో పోతుంది. ప్రజల గురించి మర్చిపోయింది. సమయానికి శాలరీస్ రావు, సమయానికి పెన్షన్స్ రావు, ఇక ఏది డెవలప్మెంట్ లేదు. ఓన్లీ ప్రామిసెస్ బట్ నథింగ్. అప్లై నో రిప్లై లానే, ప్రామిస్ బట్ నో పర్ఫార్మెన్స్ లానే ఉంటుంది వీళ్ళది. సో కాబట్టి అటువంటి ఒక నేపథ్యంలో ఈరోజు తెలంగాణ నీడ్స్ ఎ న్యూ పొలిటికల్ ఫోర్స్, అండ్ దట్ న్యూ పొలిటికల్ ఫోర్స్ ఇస్ బీజేపీ. సో ఐ అపీల్ టు ఆల్ ది ఇంటలెక్చువల్ క్లాస్. నేను మేధావి వర్గానికి ఈరోజు నేను ఇక్కడి నుంచి ఈ వేదిక ద్వారా నేను అందరినీ కూడా అపీల్ చేస్తా ఉన్నాను. రేపు రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీని బలపరచండి. ఒక అవకాశం బీజేపీకి ఇచ్చి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఒక 11 yearsలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి, ఆ అభివృద్ధి ఏదైతే జరిగిందో తెలంగాణలో కూడా జరుపుతూ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ తెలంగాణలో రావాలి అనే దిశలో అందరూ పనిచేయాలని చెప్పేసి మీ అందరూ కూడా మీ క్లయింట్స్కి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఈ ప్రచారం చేయాలని చెప్పేసి కూడా మీ ద్వారా, అంటే రోడ్ల మీద వచ్చి మీ జెండాలు గిన్నెలు మేధాలు పట్టుకోలేదు కాబట్టి మన దగ్గరకు వచ్చిన ద్వారా వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చి అందరూ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు ముగిసిన. భారత్ మాతాకి జై. జై తెలంగాణ. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆగస్టు 25 నుంచి 31 వరకు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ చేయనున్నట్లు ఏపీ పౌర సరఫరా శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు. అక్రమాలకు ఆస్కారం లేకుండా క్యూఆర్ కోడ్తో ఈ కార్డులను రూపొందించినట్లు తెలిపారు. మంగళవారం మీడియాతో మంత్రి మాట్లాడారు. కొత్తగా 9 లక్షల మందికి పైగా రేషన్ కార్డులు మంజూరు చేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో 29,796 రేషన్ షాపుల్లో ప్రతి నెల 1 నుంచి 15 వరకు, ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు, సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 8 వరకు రేషన్ సరఫరా చేస్తున్నాం. 5 ఏళ్లలోపు 80 ఏళ్లు దాటిన వారికి ఈకేవైసీ అక్కర్లేదు అని మంత్రి నాదెళ్ల తెలిపారు. మార్చే విధంగా డిజిటైజ్ చేసి ఈ స్మార్ట్ రైస్ కార్డ్స్కి మేము చాలా కసరత్తు చేశాం. ఎందుకంటే జవాబుదారితనం పెంచడమే కాకుండా ప్రభుత్వంలో చేసే కార్యక్రమంలో చాలా స్పష్టంగా సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఎక్కడ కూడా పిల్ఫరేజెస్, లీకేజెస్ లేకుండా ఒక రేషనల్ విధానంలో ముందుకెళ్ళాలనే ఆలోచనతో మా అధికార యంత్రాంగం అందరూ కూడా కష్టపడి ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకొచ్చాం. ఎక్కడ కూడా నాయకుల ఫోటోలు ఉండకూడదని మా కూటమి ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచనతో, అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సూచనలతోటి దీన్ని డిజైన్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ కూడా రాజకీయ నాయకుల ఫోటోలు లేకుండా కేవలం ఆ కుటుంబ సభ్యుల హౌస్ హోల్డ్ హెడ్ అవుతున్నారో వారి ఫోటో తప్ప వేరే ఫోటోలు ఏమీ లేకుండా దీంట్లో పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా చాలా స్పష్టంగా ఈ డెబిట్ కార్డ్ సైజ్, క్రెడిట్ కార్డ్ సైజ్ మీకు ఎక్కడైనా సరే క్యారీ చేయడానికి వెసులుబాటు కల్పించడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు చాలా స్పష్టంగా క్లియర్గా కనపడేటట్టు అందరికీ కూడా ఈ అవకాశం కల్పించాం. గతంలో మీరు చూస్తే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు క్లియర్గా కనపడేవి కాదు. కార్డ్ నంబర్ని కూడా సైజ్ పెంచి చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ కనపడే విధంగా ఆ మార్పు తీసుకొచ్చాం. క్యూఆర్ కోడ్ తీసుకొచ్చాం మొట్టమొదటిసారి. అదే ఆ సెక్యూరిటీ ఫీచర్ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా డైనమిక్ కీ రిజిస్టర్ తోటి అనుసంధానమై ఎప్పటికప్పుడు మాకు అనుక్షణం ట్రాన్సాక్షన్ జరగగానే మాకు నమోదయ్యేటట్టు మా సెంట్రల్ ఆఫీస్లో ఈ కార్యక్రమం తీసుకొస్తున్నాం. ఇంకా ముఖ్యమైన అంశం ఈ రైస్ కార్డులో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన 4,29,79,897 మందికి
ఉచితంగా ఇస్తాం ఈ కార్డ్స్. అంటే 1,45,97,000 కుటుంబాలకి ఈ కార్డ్స్ మేము ఉచితంగా పంపిణీ చేయబోతున్నాం. ఆగస్టు 25వ తారీఖు నుంచి ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది, వారం రోజుల వరకు. ఆగస్టు 25 నుంచి 31వ తారీఖు వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి మండలంలో కూడా, ప్రతి నియోజకవర్గంలో స్థానిక గౌరవ శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా జిల్లాలో ఉన్న మంత్రివర్యులు, రాష్ట్ర స్థాయిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి సభల ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము ప్రారంభించబోతున్నాం. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ రాష్ట్ర సచివాలయంలో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులతో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు. హైదరాబాద్ని కాలుష్య రహితంగా మార్చేందుకు అవసరమైన సంస్కరణలు తీసుకురావాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వచ్చే 25 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. బయోమెట్రిక్ విధానం ద్వారా వైద్య సిబ్బంది హాజరు నమోదు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ కోయా శ్రీహర్ష అన్నారు. మంగళవారం జిల్లా కలెక్టర్ కోయా శ్రీహర్ష మంథని మండలం విస్తృతంగా పర్యటించారు. మంథని పట్టణ కేంద్రంలో ఉన్న కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, మాతా శిశు ఆసుపత్రి, గోపాల్పూర్ గ్రామంలో ఉన్న మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల, గద్దలపల్లి గ్రామంలో ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. ఆసుపత్రిలో వార్డులను క్షుణ్ణంగా కలెక్టర్ తనిఖీ చేశారు. ఆసుపత్రిలో రోగుల కొరకు నూతనంగా నిర్మించిన షెడ్ ను పరిశీలించారు. ఆసుపత్రిలో సిబ్బంది, వైద్యులు సకాలంలో విధులకు హాజరు కావాలని, ప్రతిరోజు తప్పనిసరిగా హాజరు వివరాలను బయోమెట్రిక్ విధానం ద్వారా నమోదు చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రంలో మెరుగైన వైద్య సేవలను గర్భిణీ మహిళలకు అందించాలని కలెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గోపాల్పూర్ గ్రామంలో ప్రాథమిక పాఠశాల నిర్మాణ పనులు వీలైనంత త్వరగా పనులు పూర్తి చేయాలని అన్నారు. మరింత సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఫోర్ సైట్స్ టీవీ. దిస్ ఇస్ అమూల్య సైనింగ్ ఆఫ్.